لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله
يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون
إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا صدق الله العظيم. لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن
الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أفلو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع
بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العظيم لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون أو كما قال عليه الصلاة والسلام புனிதமிகு ரமலானில் அருள் நிறைந்து இந்த பூமியில் அல்லாஹ்வினுடைய அடியார்களை பரிசுத்தம் செய்வதற்காக வேண்டி வந்திருக்கக்கூடிய இந்த ரமலானுடைய இரண்டாவது பகுதியை நாம் அடைய பெற்றிருக்கிறோம். அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே, நேர் பெருமக்களே, வல்லவன் ஹக்கு சுப்ஹானஹு வ தஆலா எம்முடைய வாழ்வில் மீண்டும் ஒரு ரமலானை அடைந்து கொள்ளக்கூடிய நற்பாக்கியத்தை எமக்கு வழங்கியிருக்கிறார். இந்த ரமலானுடைய முதல் பகுதி மிக வேகமாக எம்மை விட்டும் கடந்து சென்று விட்டது. அல்லாஹ்வுடைய ரஹ்மத்தை சுமந்து வந்த ரமலானுடைய முதல் பகுதியில் முடிந்த அளவு அந்த ரஹ்மத்தை அடைந்து கொள்வதற்காக வேண்டி நாம் அதிகமான நற்காரியங்களில் சாலிஹான் நல்லமல்களில் நாங்கள் ஈடுபட்டு வந்திருக்கின்றோம். அல்ஹம்துலில்லாஹ். ரமலானுடைய நடுப்பகுதி என்பது அது பாவ மன்னிப்புக்குரிய பகுதியாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா தந்திருக்கின்றான். அவனுடைய அடியார்கள் உலகத்தில் செய்கின்ற தவறுகள் குற்றங்களை மன்னித்து அவனுடைய நெருக்கத்தின் பக்கம் அவனுடைய அன்புக்குரியவர்களாக
அவனுடைய நேசத்துக்குரியவர்களாக அல்லாஹ் அவன் பக்கம் நெருக்கமாக்கிக் கொள்வதற்கு தந்திருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதிதான் ரமலானுடைய நடுப்பகுதியாக இருக்கிறது, மக்ஃபிரத்தினுடைய பகுதியாக இருக்கிறது. கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே, அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, மனிதன் என்ற அடிப்படையில் மனிதன் தவறுக்கும் மறதிக்கும் இடையிலே படைக்கப்பட்டவனாக இருக்கிறான். மனிதனுடைய வாழ்வில் அவனை அறியாமல் சில நேரங்களிலே பாவங்கள் தவறுகள் நிகழ்ந்து விடுகின்றன. அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அடியான் செய்கின்ற அந்த பாவத்தை அவன் மன்னிப்பதற்காக வேண்டி அவன் இவ்வாறான காலங்களினூடாக அல்லாஹ் அவன் அருள் செய்திருக்கிறான். அல்லாஹ்வுக்கு மிகவும் விருப்பமான அமல் தவறு செய்த அவனுடைய அடியார்கள் அவன் பக்கம் தௌபா செய்வதை அல்லாஹ் விரும்புகின்றான். அல்லாஹ் மன்னிப்பு அளிப்பதில் அவன் விசாலமானவன், அவன் மன்னிப்பை விரும்பக்கூடியவன். அவனுடைய அழகிய சிஃபாத்துகளில் தன்மைகளில் அல்லாஹ் மன்னிப்பை விரும்பக்கூடியவனாக இருக்கிறான், மன்னிப்பை அவன் அளிக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறான். அவன் பக்கம் மன்னிப்பை கேட்பதை அல்லாஹ் அதிகம் நேசிக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறான். கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே, பாவங்கள் செய்வதற்கு அடிப்படை காரணங்கள் மனித உள்ளம் இறுகி போவதாகும். எப்பொழுது உள்ளம் அல்லாஹ்வினுடைய திக்ரை அவனுடைய ஞாபகத்திலிருந்து அவனுடைய குர்ஆனை ஓதுவதிலே ஆசையிழந்து நல்லுபதேசங்களை செவிமடிப்பதில் இருந்து இன்னும் நற்கருமங்கள் புரிவதிலே ஆசை இல்லாமல் அவனுடைய உள்ளம் இறுகி போய் விடுகிறதோ அப்பொழுதுதான் அவன் பாவங்களால் சூழ்ந்து கொள்கின்றான். ஒரு மனிதன் உலகத்திலே எதிர்நோக்குகின்ற மிகப்பெரிய ஆபத்துகளில் மிகவும் கைசேதத்துக்குரிய கவலைக்குரிய ஒரு ஆபத்து தான், அது பயங்கரமான ஒரு ஆபத்தாக இருக்கிறது, உள்ளம் இறுகி போவதாகும். குர்ஆன் இவற்றை விலாவாரியாக பேசுகின்றது. கஸ்வத்துல் கல்ப், உள்ளம் இறுகி போனவர்களை பற்றி பேசுகின்றது. அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா கற்பாறைகளுக்கு ஒப்பானதாக இறுகி போன உள்ளத்தை அல்லாஹ் உதாரணம் காட்டுகின்றான். கற்பாறைகள் மிகவும் பலமுள்ளது, இறுக்கமானது, அவற்றை எளிதிலே உடைத்துவிட முடியாது. அப்படியான கற்பாறைகள் கூட மின் ஹஷ்யத்தில்லாஹ், அல்லாஹ்வினுடைய அச்சத்தினால் அவைகள் அதனுடைய தன்மையில் இருந்து இலகி விடுகின்றன, உடைந்து விடுகின்றன. அல்லாஹ்வினுடைய அச்சத்தினால் அவைகள் அதனுடைய தன்மைகளில் இருந்து மாற்றம் அடைந்து விடுகின்றன. ஆனால் மனித உள்ளம் இறுகி போனதன் பின்னர் நன்மைகள் செய்வதிலே இருந்து ஆர்வம் குறைந்து விடுகின்றது. இந்த சங்கை மிகுந்த ரமலானில் கூட கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரிகளே, இந்த அளவுக்கு நாம் அமல்கள் செய்வதிலே ஆர்வம் உள்ளவராக இருக்குகின்றோம். அல்லாஹ்விடத்திலே துஆக்கள் அங்கீகரிக்கப்படக்கூடிய நேரங்களாக அல்லாஹ் சஹருடைய நேரமும் இஃப்தாருடைய நேரத்தை வைத்திருக்கிறார். வபில் அஸ்ஹாரிஹும் யஸ்தக்ஃபிரூன், சஹருடைய நேரத்திலே அவனுடைய அடியார்கள் அவனிடத்திலே இஸ்திக்ஃபார் செய்வார் என்பதாக பரிசுத்த குர்ஆன் பேசிக்கொண்டிருக்கின்றது. கண்ணியமானவர்களே, இந்த நேரம் இஸ்திக்ஃபாருக்குரிய நேரமாக இருக்கிறது. இந்த அளவுக்கு நாம் எம்முடைய வாழ்வில் நாம் கடந்து வந்த காலங்களிலே எம்மால் நிகழ்ந்த தவறுகள், தப்புகள், எம்மால் நடந்த பிழைகள், குற்றங்கள், இவைகளை எந்த அளவுக்கு படைத்த ரப்பிடத்திலே நாம் வைத்து அவன் முன்னால் தௌபா செய்து விட்டு இருக்கிறோம் என்பதனை சிந்திப்பதற்கு நானும் நீங்களும் கடமைப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம். ஒரு சந்தர்ப்பத்தை அல்லாஹ் தந்திருக்கிறான். எம்முடைய வாழ்விலே நாம் சென்ற ரமலானில் எம்மோடு கழித்த எத்தனையோ சகோதரர்களை இன்று நாம் இழந்திருக்கிறோம். எம்முடைய உறவுகளாக இருக்கட்டும், எம்முடைய நெருக்கத்துக்குரியவர்களாக இருக்கட்டும், எம்முடைய அயலகத்தாராக இருக்கட்டும், நாம் பலர்களை இழந்து இந்த ரமலானை நாங்கள் அடைந்திருக்கிறோம். அன்புக்குரிய சகோதரிகளே, நானும் நீங்களும் மிக பெரும் பாக்கியம் பெற்றவர்களாக இருக்கிறோம். இந்த ரமலானை எமது வாழ்விலே மீண்டும் ஒரு முறை அல்லாஹ்
அழைந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பத்தை தந்திருக்கிறான். அல்லாஹ்வுக்கு மிக விருப்பத்துக்குரிய அமல்களில் ஒன்றுதான் செய்த பாவங்களை அவனிடத்திலே முறையிட்டு தௌபா செய்து கொள்வது. கண்ணியமான சகோதரர்களே, அல்லாஹ்வுக்கும் அடியார்களுக்கும் இடையிலே நிகழ்ந்த பாவங்கள் தவறுகளை அவனிடத்திலே வேண்டுவதை கொண்டு அல்லாஹ் மன்னிப்பளித்து பரிசுத்தப்படுத்துகிறான். அடியார்களுக்கிடையிலே நடந்த பாவங்கள் செயல்கள் தவறுகளை அடியார்களுக்கிடையிலே அவர்கள் மன்னிப்பு கோருவதை கொண்டே அல்லாஹ் மன்னித்து அருள்கின்றான். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலாவிடத்திலே மன்னிப்பினுடைய விசாலமான அந்த தன்மையை கொண்டு அல்லாஹ் அவனுடைய அடியார்களை அவன் பக்கம் அழைப்பதை அல் குர்ஆன் பேசிக் கொண்டிருக்கிறது. வசாரிஊ இலா மக்ஃபிரத்தின் மிர் ரப்பிக்கும், அல்லாஹ்வினுடைய மன்னிப்பின் பக்கம் நீங்கள் விரைந்து செல்ல வேண்டாமா? அல்லாஹ்வுடைய மன்னிப்பின் பக்கம் நீங்கள் விரைந்து செல்ல வேண்டாமா? வஜன்னத்தின் அர்லுஹஸ் ஸமாவாத்து வல் அர்ல், அல்லாஹ் வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த சுவர்க்கம் இந்த வானங்கள் பூமியை விட மிக விசாலமானதாக அல்லாஹ் வைத்திருக்கிறார். யாருக்காக வேண்டி? உஇத்தத் லில் முத்தகீன், அல்லாஹ்வை அதிகம் அஞ்சி பயந்து வாழக்கூடிய அவனுடைய நல்லடியார்களுக்கு அல்லாஹ் வைத்திருக்கிறார். கண்ணியமான சகோதரர்களே, அல்லாஹ்வினுடைய மக்ஃபிரத்தை அடைந்த மனிதனிடத்திலே அவன் நற்கருமங்கள் செய்வதில் அவன் தன்னை அதிகமாக ஈடுபடுத்திக் கொள்வான். இறுகிப்போன உள்ளத்தை, காய்ந்த உள்ளத்தை, வறண்டிருக்கின்ற அந்த உள்ளத்தை அல்லாஹ்வினுடைய திக்ரினால், அல்லாஹ்வினுடைய அவனை ஞாபகமூட்டுவதினால், நற்கர்மங்கள் செய்வதனால் உள்ளம் செழிப்படைந்து விடுகின்றது. உள்ளம் செழிப்படைந்து விடுவதற்குரிய ஒரு காலமாக அல்லாஹ் ரமலானுடைய எல்லா பகுதிகளையும் தந்திருக்கிறார். நோன்பு நோக்கக்கூடிய ஒரு மனிதன் தனக்கு தடை செய்யப்பட்ட உணவு, தனக்கு தடை செய்யப்பட்ட விடயங்கள் இவற்றையெல்லாம் அவன் கடைபிடித்து தன்னுடைய உடலையும் உள்ளத்தையும் அவன் பாதுகாத்துக் கொள்வதை போன்று இரவு நேர வணக்க வழிபாடுகள் அவனுடைய உள்ளத்தை அல்லாஹ்வின் பக்கம் நெருக்கமாக்கி வைக்கின்றது. அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அவனுடைய அடியார்களை அவன் நேசங்கொள்ளக்கூடியவனாக இருக்கிறான். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் சொன்னார்கள், அடியார்களுடைய பாவங்கள் அனைத்தையும் அல்லாஹ் மன்னித்து அருளுகின்றான். அல்லாஹ்வுக்கு இணை கற்பிக்கின்ற பாவத்தை தவிர அனைத்து குற்றங்களையும் அனைத்து தவறுகளையும் அல்லாஹ் மன்னிக்குகின்றான். 99 கொலையை செய்துவிட்டு தனக்கு மன்னிப்பு இல்லையா என்று வெளியாகிய ஒரு அடியான் அவன் 100 கொலையை செய்ததன் பின்னரும் அவனை மன்னித்து அவனுடைய அருளின் பக்கம் அல்லாஹ் சேர்த்தருளினான் என்பதாக ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள். கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே, இப்ராஹிம் இப்னு அதுஹம் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவரிடத்தில் வந்து ஒரு இளைஞன் கேட்டான், இமாம் அவர்களே, நான் பாவம் செய்ய வேண்டும், நான் பாவம் செய்வதற்கு எனக்கு நீங்கள் அனுமதி தாருங்கள் என்று இப்ராஹிம் அதுஹம் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவரிடத்திலே ஒரு இளைஞன் கேட்டான். இமாம் அவர்கள் சில நிபந்தனைகளை சொன்னார்கள். இந்த நிபந்தனைகளுக்கு நீ உட்பட்டு செயல்படுவீரானால் இந்த பாவங்களை தாராளமாக செய்து கொள்ளலாம் என்று சொன்னார்கள். அப்பொழுது அந்த இளைஞன் இமாம் அவர்களை பார்த்து கேட்டான், இமாம் அவர்களே, நீங்கள் அந்த நிபந்தனைகளை எனக்கு கூறுங்கள் என்று அந்த இளைஞன் வேண்டிக் கொண்டான். சொன்னார்கள் இப்ராஹிம் இப்னு அதுஹம் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள், நீர் பாவம் செய்வதாக இருந்தால் அல்லாஹ் உனக்கு தந்திருக்கக்கூடிய ரிசுக்கை, உணவை நீ புசிக்க கூடாது, சாப்பிடக்கூடாது என்று இமாம் அவர்கள் அந்த நிபந்தனையாக முன்வைத்தார்கள். அந்த இளைஞன் சொன்னான், இமாம் அவர்களே, எவ்வாறு நான் அல்லாஹ் தருகின்ற ரிசுக்கை புசிக்காமல் இருக்க முடியும்? அல்லாஹ்தானே ரிசுக்கை தருகிறான், அவனன்றி உணவளிப்பவன் யார் என்று இமாம் அவர்களை பார்த்து அந்த இளைஞன் கூறியதின் பின்னர் அடுத்த நிபந்தனையை சொல்லுங்கள் என்று இமாம் அவர்களிடத்திலே அந்த இளைஞன் வேண்டிக் கொண்டான். சொன்னார்கள் இமாம் அவர்கள், நீர் பாவம் செய்வதாக இருந்தால்
நீர் இருக்கக்கூடிய இந்த பூமி அல்லாஹ்வுக்கு சொந்தமானது. அல்லாஹ்வுக்கு சொந்தமான பூமியை விட்டு வேறொரு இடத்தில் இருந்து தாராளமாக நீ பாவம் செய்து கொள்ள முடியும் என்று இமாம் அவர்கள் வேண்டிக் கொண்டார்கள். அந்த இளைஞன் பார்த்து சொன்னான், இமாம் அவர்களே, எவ்வாறு இந்த பூமி அல்லாஹ்வுக்கு சொந்தமானது, அல்லாஹ்வுக்கு சொந்தமான பூமியை விட வசிப்பதற்கு வேறு எந்த இடம் இருக்கிறது? அவற்றிலே அல்லாஹ்வினுடைய பார்வை எங்கும் நிறைந்திருக்கிறதே என்று அந்த இளைஞன் கூறிவிட்டு அடுத்த நிபந்தனையை கூற வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டான். கண்ணியமான சகோதரிகளே, இமாம் அவர்கள் சொன்னார்கள், நீர் மரணிக்கின்ற பொழுது உன்னுடைய மௌத்தினுடைய கடைசி நேரத்திலே மலக்குல் மௌத் உன்னை வந்து சந்திக்குகின்ற பொழுது அவர்களிடத்திலே இருந்து நீர் உன்னுடைய உயிரை கொடுக்காமல் அவர்கள் கைப்பற்றுகின்ற அந்த உயிரை பாதுகாத்து கொள்ள முடியும் என்று சொன்னால் தாராளமாக நீர் பாவம் செய்யலாம் என்று சொன்னார்கள். அந்த இளைஞன் சொன்னான், இமாம் அவர்களே, எவ்வாறு அது சாத்தியமாகும்? மலக்குல் மௌத் என்னுடைய உயிரை கைப்பற்ற வருகின்ற பொழுது அவர்களிடத்தில் இருந்து யார்தான் தப்பித்துக் கொள்ள முடியும் என்று அந்த இளைஞன் வேண்டிக் கொண்டான். அதன் பின்னர் இமாம் அவரிடத்திலே கேட்டான், இமாம் அவர்களே, மீண்டும் எனக்கு பாவம் செய்வதற்கு ஏதாவது இன்னும் நிபந்தனைகள் இருக்கிறதா என்று அந்த இளைஞன் கேட்டான். அப்பொழுது சொன்னார்கள், மறுமையில் ஜபானியாக்கள் உன்னை நரகத்தின் பக்கம் இழுத்து செல்கின்ற பொழுது அந்த நரகத்தில் இருந்து உம்மை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு உன்னால் முடியும் என்றிருந்தால் தாராளமாக நீர் பாவம் செய்து கொள்ளலாம் என்று அந்த இளைஞனை பார்த்து இமாம் அவர்கள் வேண்டிக் கொண்டார்கள். இளைஞன் சொன்னான், அது எவ்வாறு சாத்தியமாகும்? ஜபானியாக்கள் என்பது அல்லாஹ்வினுடைய கட்டளையை நிறைவேற்றுகின்ற மிக சக்தி வாய்ந்தவர்கள். அவர்களுடைய பிடியில் இருந்து யார்தான் தப்பித்துக் கொள்ள முடியும் என்று அந்த இளைஞன் கூறிவிட்டான். அப்பொழுது இமாம் அவர்கள் அவனை பார்த்து சொன்னார்கள், இளைஞனே, அல்லாஹ்வினுடைய ரிசுக்கை நீர் புசித்துக் கொண்டு அல்லாஹ் தந்திருக்கக்கூடிய பூமியில் வாழ்ந்து கொண்டு அவன் மலக்குல் மௌத்தில் அவர்களிடத்திலே இருந்து உன்னை பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியாத நிலைமையில் நீ இருந்து கொண்டு நாளை கியாமத்திலே ஜபானியாக்களுடைய பிடியில் இருந்து உன்னால் தப்பித்துக் கொள்ள முடியாத நிலைமையில் நீ இருந்து கொண்டு நீ எவ்வாறு பாவம் செய்வாய் என்பதை பார்த்து நான் ஆச்சரியம் அடைகிறேன் என்று இமாம் அவர் இந்த இளைஞனை பார்த்து கூறினார்கள். அப்பொழுது அந்த இளைஞன் சொன்னார், இமாம் அவர்களே, இனிமேல் நான் ஒரு காலமும் பாவம் செய்ய மாட்டேன். நான் என்னுடைய உள்ளத்தை அல்லாஹ்வின் பக்கம் இணைத்தவனாக இந்த பூமியில் வாழ்வேன் என்று இமாம் அவரிடத்திலே இருந்து அந்த இளைஞன் விடைபெற்று சென்றான். கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே, நம்முடைய வாழ்விலே நாம் எதிர்நோக்கக்கூடிய மிக பெரும் ஆபத்து தான் இந்த கஃப்லா என்று சொல்லக்கூடிய அலட்சிய போக்குடைய தன்மையாக இருக்கின்றது. நலவு செய்வதிலே ஆர்வம் இல்லாமல், நன்மைகள் செய்வதிலே விருப்பமில்லாமல் இருப்பது கஃப்லா என்ற அலட்சிய போக்காகும். எம்முடைய உள்ளத்திலே நன்மை செய்வதற்கு, நலவுகள் செய்வதற்கு, உள்ளத்தை ஆசைப்படுத்தக்கூடிய விடயங்களை அதிகமாக நாம் நம்முடைய வாழ்விலே நாங்கள் கடைபிடித்து நாங்கள் வர வேண்டும். கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே, உலகத்தில் வாழுகின்ற நேரத்திலே நாம் எப்பொழுதும் பாவங்களில் இருந்து எம்மை பாதுகாத்து வாழக்கூடிய நல்லவர்களாக எம்மை நாம் ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டும். சொன்னார்கள் அன்பு நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள், ஒரு காலம் வரும், அந்த காலத்தில் எந்த அளவுக்கு என்னுடைய உம்மத்தார்கள் அவர்களுடைய நேர காலங்களை கழிப்பார்கள் என்று சொன்னால், யுஹிப்பூனல் மஅசியா, அவர்கள் பாவம் செய்வதிலே, தவறுகள் செய்வதிலே அதிக நாட்டம் கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள். விரும்பி விரும்பி செய்வார்கள், அதனை வெறுப்பாக பார்க்க மாட்டார்கள். செய்யக்கூடிய பாவங்கள் கவலைக்குரியது என்று பார்க்க மாட்டார்கள். அவற்றை விருப்பத்தோடு செய்யக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள். ஆனால் அவர்கள் வயன்சூன தௌபா, செய்த பாவங்களுக்கு அல்லாஹ்விடத்திலே பாவ மன்னிப்பு கேட்க மாட்டார்கள், தௌபா செய்ய மாட்டார்கள். அப்படியான ஒரு காலத்தை என்னுடைய உம்மத்தை அடைந்து கொள்ளும் என்பதாக
கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறி வைத்தார்கள். இந்த ரமலானுடைய நடுப்பகுதி அல்லாஹ் பாவங்களை மன்னிக்கக்கூடிய மக்ஃபிரத்தினுடைய பகுதியாக இருக்கிறது. அல்லாஹ்விடத்திலே நாம் செய்த தவறுகளை கண்ணியமான சகோதரிகளே, தாய்மார்களே, நாம் அந்த பாவங்களை நினைத்து உருகி அழுது அவனிடத்திலே மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும். தனி மனிதனுடைய பாவம், அவன் செய்யக்கூடிய பாவம், அவை நினைத்து அழுது கண்ணீர் வடித்து தௌபா செய்வதை அல்லாஹ் விரும்புகின்றான். எமக்கு தந்திருக்கக்கூடிய இந்த சந்தர்ப்பம், அடுத்த வருடம் நானும் நீங்களும் இந்த பூமிக்கு மேல் ஹயாத்தோடு எம்முடைய வாழ்நாள் கொடுக்கப்பட்டவர்களாக வாழ்வோமா என்பதிலே சந்தேகமாக இருக்கின்றோம். உலகத்தில் அல்லாஹ் தவணைகள் முடிக்கப்பட்டு ஒவ்வொருவர்களையும் அவன் பக்கம் அழைத்து கொண்டே இருக்குகின்றான். ஆக கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே, பாவத்தை செய்து தவறுகளை செய்தவர்களாக நாளை அல்லாஹ்வுக்கு முன்னால் குற்ற உணர்வோடு அந்த ரப்புக்கு முன்னால் நாம் சமூகம் அளிக்க கூடாது. அதற்குரிய சந்தர்ப்பத்தை அல்லாஹ் மன்னிப்பை அவனிடத்திலே கேட்டு பரிசுத்தவான்களாக அல்லாஹ் மாறுவதற்குரிய ஒரு சந்தர்ப்பத்தை எமக்கு தந்திருக்கிறார். கண்ணியமான சகோதரர்களே, அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலாவினுடைய அடியார்களுக்கு இடையிலே செய்யக்கூடிய தவறுகள், ஒருவருக்கு ஏசி இருந்தால், ஒருவர் மற்றவருடைய உள்ளத்தை நோகடித்திருந்தால், ஒருவர் மற்றவருடைய காரியங்களிலே அவர் ஈடுபட்டிருந்தால், அவருடைய நற்பெயருக்கு களங்கம் விளைவித்திருந்தால், ஏசி பேசியிருந்தால், மானம் மரியாதையிலே அவர் விளையாடி இருந்தால், அவருடைய கண்ணியத்தை போக்குவதற்குரிய செயல்களிலே ஈடுபட்டிருந்தால், கண்ணியத்துக்குரியவர்களே, அந்த பாவத்தை அல்லாஹ்விடத்திலே முறையீடு செய்து மன்னிப்பு கேட்க முடியாது. ஒருவருடைய மானத்தை நான் போக்கியிருந்தால், என்னுடைய வார்த்தைகளினால், நடத்தைகளினால், என்னுடைய செயல்களினால் அவருடைய மானத்தை போக்குவதற்கு நான் காரணமாக இருந்திருந்தால், அவரிடத்திலே சென்று நான் மன்னிப்பு கேட்காதவரை நான் தூய்மை அடைய மாட்டேன், பரிசுத்தம் அடைய மாட்டேன். ஏனென்றால் குர்ஆனில் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா முஃமின்களை பார்த்து அல்லாஹ் எச்சரிக்கை செய்யக்கூடிய மிகவும் கடுமையான எச்சரிக்கை தான், யா அய்யுஹல்லதீன ஆமனு ஜ்தனிபு கஸீரன் மினல்-ظن இன்ன பஅதல்-ظن இஸ்மும் வலா தஜஸ்ஸசு வலா யக்தப் பஅதுக்கும் பஅதா அய்யுஹிப்பு அஹதுக்கும் ஐ யأكل லஹ்ம அஹீஹி மைத்தன் ஃபகரிஹ்துமூ வத்தகுல்லாஹ் இன்னல்லாஹ தவ்வாபுர் ரஹீம். சூரா அல் ஹுஜராத்தினுடைய அத்தியாயத்தில் வரக்கூடிய இந்த வசனங்களை நாம் ஒவ்வொருவர்களும் படிக்க வேண்டும். சகோதரர்களே, அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா மனிதனுடைய பண்புகள் சீராக வேண்டும் என்ற பல விடயங்களிலே அதை ஞாபகப்படுத்துகின்றான். ஈமான் கொண்டவர்களே, ஒருவர் மற்றவருடைய காரியத்தை துருவி துருவி நீங்கள் ஆராய வேண்டாம். அவருடைய விடயங்களிலே நீங்கள் மூக்கை நுழைக்க வேண்டாம். அவருடைய தனிப்பட்ட வாழ்விலே உண்டான விஷயங்களை நீங்கள் தேட வேண்டாம். ஒருவர் செய்யாத குற்றத்தை செய்ததாக மக்கள் மத்தியிலே நீங்கள் பரப்ப வேண்டாம். உங்களுடைய உள்ளத்திலே நீங்கள் தப்பான எண்ணங்கள் கொண்டு மற்றவர்களை நீங்கள் பார்க்க வேண்டாம். எந்தளவு என்று சொன்னால், அல் குர்ஆன் பேசுகின்றது, நீங்கள் மற்றவருடைய பாவங்களை, அவருடைய தவறுகள், அவர்களுடைய விடயங்களை, மான மரியாதைகளை போக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தால் நீங்கள் பேசக்கூடிய அந்த வார்த்தைகள் எந்த அளவு அது தாக்கம் செலுத்துகிறது என்று சொன்னால், ஒரு மரணித்தவருடைய இறைச்சியை, ஒரு ஜனாசாவினுடைய இறைச்சியை சாப்பிடுவதற்கு சமம் என்பதாக அல் குர்ஆன் சொல்லுகின்றது. நீங்கள் விரும்புவீர்களா? ஒருபோதுமே விரும்ப மாட்டீர்கள். ஒருபோதுமே ஒரு மரணித்த ஒரு ஜனாசாவினுடைய உடலை சாப்பிடுவதற்கு விரும்ப மாட்டீர்கள். அதுக்கு ஒத்தால் போல் அதற்கு பகரமாக அதே போன்ற நிலைமைதான் ஒருவருடைய மானத்தை போக்குவது, அவருடைய கண்ணியத்தை இல்லாமலாக்குவது. இவற்றை சர்வ சாதாரணமாக நாம் கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களை கையாளுகின்றோம்.
இது மிகப்பெரிய பாவம் என்பதாக அல் குர்ஆன் எச்சரிக்கை செய்கிறது. இந்த பாவம் எப்பொழுது பரிசுத்தமாக்கப்படும் என்று சொன்னால், யாருடைய மானம் மரியாதை இழக்கப்படுவதற்கு நான் காரணமாக இருந்தேனோ அவர் என்னை மன்னிப்பு வழங்காத வரையில், என்னை நான் செய்த அந்த குற்றத்தை அவர் மன்னித்து எனக்கு இஸ்லாஹ் செய்யாத வரையில் ஒருபோதும் அல்லாஹ்விடத்திலே என்னுடைய மன்னிப்பு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது. இன்றைய காலகட்டத்திலே சோசியல் மீடியாக்களிலே தனி மனிதனுடைய உரிமைகள் மீறப்படுவதை பார்க்கிறோம். அல் குர்ஆன் மிக கடுமையாக எச்சரிக்கை செய்கின்றது. மனிதனுடைய உரிமைகளை மீறுகின்ற விடயத்திலே இன்று ஒருவரை பற்றி சர்வசாதாரணமாக நாம் நடந்தோ நடக்கவில்லையோ இருந்தோ இல்லையோ அதிகமாக என்று தப்பான விடயங்களை இன்றைய சமூக வலைத்தளங்களிலே, இன்றைய நவீன யுகத்தில் தொழில்நுட்பம் வளர்ச்சி அடைந்திருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்திலே நாங்கள் கையாளுகின்றோம். சகோதரிகளே, இது மிகப்பெரிய பாவமாக இருக்கிறது. நாளை கியாமத்தில் அல்லாஹ் நாம் செய்கின்ற ஒவ்வொரு செயல்களுக்கும் அவனிடத்திலே நிச்சயமாக அதற்குரிய விடயத்தை நாங்கள் கூறியே ஆக வேண்டும். ஒரு பொருளாதாரத்தை நாங்கள் அடைந்திருக்கின்ற பொழுது செலவு செய்யக்கூடிய ஒரு ரூபாய்க்கு வரவையும் செலவையும் அல்லாஹ்விடத்திலே நாங்கள் காண்பிப்பதை போன்று எம்முடைய எழுத்தாக இருக்கட்டும், எம்முடைய சொற்பிரயோகங்களாக இருக்கட்டும், வார்த்தைகளாக இருக்கட்டும், அவை ஒவ்வொன்றும் நாளை கியாமத்திலே அல்லாஹ்வுக்கு முன்னால் விடை சொல்ல வேண்டும். சகோதரர்களே, அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா சூரா யாசின் அத்தியாயத்திலே கியாமத்தில் நாளை அடியானுடைய உறுப்புகள் அவனோடு பேசும் என்பதாக அல்லாஹ் வாக்களித்திருக்கிறார். சூரா யாசினை ஓதக்கூடிய நாம் அதனுடைய தாக்கம், அதை சொல்லக்கூடிய உள்ளத்துக்கு சொல்லக்கூடிய கியாமத்தில் அது எந்தவாறு எம்முடைய நிலைமைகள் ஆகின்றது என்பதனை சொல்லக்கூடிய விடயங்களை கண்ணியமானவர்களை நாங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். நாளை கியாமத்திலே அடியான் அல்-யௌம நக்திமு அலா அஃப்வாஹிஹிம், அவனுடைய வாய்க்கு அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அவன் முத்திரையிட்டு விடுவான். வாய் பேச மாட்டாது. உலகத்தில் பேசியதை போன்று நாவு அங்கு பேச மாட்டாது. வாய்க்கு அல்லாஹ் முத்திரையிட்டு விடுவான். வதுகல்லிமுனா ஐதீஹிம், அவனுடைய கைகளை அல்லாஹ் பேச வைப்பான். வதஷ்ஹது அர்ஜுலுஹும், அவனுடைய கால்களை அல்லாஹ் சாட்சி சொல்ல வைப்பான். கண்ணியத்துக்குரியவர்களே, எந்த கைகளினால் எந்த தவறுகளை செய்தோமோ, எந்த கால்களால் நடந்து எந்த பாவத்தை செய்வதற்கு நாங்கள் எம்மை ஆக்கி கொண்டோமோ, வாய்கள் பேசாமல் அந்த உறுப்புகளை கொண்டு அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா பேச வைப்பான் என்பதனை அல் குர்ஆன் எச்சரிக்கை செய்கிறது. அவ்வாறான ஒரு நிகழ்வை நிச்சயமாக மௌத்துக்கு பின்னர் நாம் சந்திக்கவிருக்கிறோம். நானும் நீங்களும் அந்த கியாமத்தை அடையவிருக்கிறோம். என்னுடைய உங்களுடைய நிலைமைகளிலே, எம்முடைய வாழ்வில் நாம் கடந்து வந்த ஒவ்வொரு பகுதிகளிலும் எந்த அளவுக்கு நாம் மற்றவர்களுடைய குறைகளை பேசுவதிலே, மற்றவர்களுடைய மானங்களை வெளிப்படுத்துவதிலே, அநியாயமான பழிகளை சுமத்தி அவர்களுடைய உள்ளத்தை நோவடிப்பதிலே எந்த அளவுக்கு ஈடுபட்டிருக்கிறோம் என்பதனை கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரிகளே, இந்த சங்கை மிகுந்த ரமலானில் மக்ஃபிரத் அளிக்கப்படக்கூடிய இந்த பகுதியில் நாம் சிந்திக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். குடும்பங்களுடைய உறவுகளிலே இருந்து தூரமாகி பல ஆண்டுகள் பேசாமல் கதைக்காமல் இருக்கக்கூடிய நாம் எம்முடைய உறவுகளுடைய விடயத்திலே நெருக்கம் உள்ளவர்களாகவே நாங்கள் ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டும். ஒரு சில விடயங்களுக்காக வேண்டி கண்ணியமானவர்களே பல ஆண்டு காலங்கள் தங்களுடைய இரத்த உறவுகளுடைய தொடர்பை துண்டித்து வாழக்கூடிய நாம் அல்லாஹ்விடத்திலே நாம் தௌபாவுக்காக வேண்டி கையேந்தக்கூடிய நாம் எம்முடைய தௌபாவுக்கு முன்னால் எம்முடைய இரத்த உறவுகளை எந்த அளவுக்கு நாம் சீர் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம், அவர்களுடைய உள்ளத்திலே எம்மை பற்றிய நல்லெண்ணம் குடிகொண்டிருக்கிறதா, எம்முடைய குடும்ப உறவுகளுடைய ஹாலாத்துகளிலே கண்ணியமானவர்களே
நானும் நீங்களும் எந்த அளவுக்கு நெருக்கமுள்ளவர்களாக இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். பகலெல்லாம் பசித்திருப்பது, இரவெல்லாம் விழித்திருப்பது. கண்ணியத்துக்குரியவர்களே, இதனுடைய அடிப்படை நோக்கத்தை குர்ஆன் பேசுகின்றது. இதனூடாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இறையச்சத்தை சுமந்த தக்வாவுடைய ஒரு சமூகத்தை கட்டியெழுப்புவதற்காக வேண்டியே இந்த ரமலானை அல்லாஹ் மனித சமூகத்துக்கு அல்லாஹ் தந்திருக்கிறான். ஆகவே அந்த இறையச்சத்தை சுமந்து கொள்ளக்கூடியவர்களில் நம்முடைய செயல்பாடுகள் எந்த அளவுக்கு இருக்கிறது என்பதனை இந்த நேரத்தில் நாம் சிந்திக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். சகோதரர்களே, இபாதத்துகளின் மூலமாக மாத்திரம் இறையச்சத்தை கட்டியெழுப்ப முடியாது. நம்முடைய செயல்பாடுகள், நல்ல பழக்க வழக்கங்கள், நம்முடைய தன்மைகள் நாளை கியாமத்தில் மீசானுடைய தராசியில் கரிக்கப்படக்கூடிய நன்மைகளிலே நம்முடைய நல்ல அஹ்லாக்குகள், நல்ல பண்பாடுகளை கொண்டுதான் அடியானுக்கு மீசானுடைய தராசியில் அவை நன்மைகளால் கரிக்கப்படும் என்பதனை அன்பு நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள். கனத்தால் பாரமானதாக பண்பாடுகளின் மூலமாக அல்லாஹ் நலவுகளை வைத்திருக்கிறான். எப்பொழுதும் நன்மைகளுக்கு உதவி செய்யக்கூடியவர்களாக எம்மை நாங்கள் ஆக்கிக்கொள்ள வேண்டும். சகோதரிகளே, ஒரு கிராமத்தில் வாழக்கூடிய நாம் எம்முடைய சகோதரர்களோடு மிக நெருக்கமாக பழகக்கூடிய எம்முடைய பண்பாடுகளிலே அவர்களுடைய கண்ணியத்தை பேணிக்கொள்ள வேண்டும். சங்கை மிகுந்த ரமலானுடைய முதல் பகுதியில் நாம் அல்லாஹ்விடத்திலே அவனுடைய அருளை நினைவு கூர்ந்து அவனிடத்திலே நாங்கள் துஆக்களிலே ஈடுபட்டிருப்போம். இந்த மக்ஃபிரத்தினுடைய பகுதி. கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே, இந்த மக்ஃபிரத் எம்மை அடைந்திருப்பது எம்மை பரிசுத்தவான்களாக மாற்றிக் கொள்வதற்காக வேண்டித்தான். அவற்றை நானும் நீங்களும் எந்த அளவுக்கு கடைபிடித்துக் கொண்டிருக்கிறோம், எந்த அளவுக்கு அவற்றிலே முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறோம். சகோதரர்களே, அதிகமாக நாங்கள் இஸ்திக்ஃபார் செய்ய வேண்டும். இஸ்திக்ஃபார், பாவ மன்னிப்பு எம்முடைய வாழ்விலே பல்வேறு வகையான இலட்சியங்களை, பல்வேறு வகையான எம்முடைய மாற்றங்களை கொண்டு வருவதற்கு இஸ்திக்ஃபார் காரணமாக இருக்கிறது. கண்ணியமான சகோதரிகளே, நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் கற்றுக் கொடுத்த மிக உயர்ந்த துஆதான், நபியே இஸ்திக்ஃபார் செய்யுங்கள். ஃபகுல்து இஸ்தக்ஃபிரு ரப்பக்கும் இன்னஹு கான கஃபாரா யுர்சிலிஸ் ஸமாஅ அலைக்கும் மிதராரா. பாவ மன்னிப்பு மூலமாக, இஸ்திக்ஃபாரின் மூலமாக அல்லாஹ் வானத்தில் இருந்து மழையை பொழிவிக்கின்றான். தோட்டம் துறவுகளிலே இருந்து அல்லாஹ் செழிப்பை உண்டாக்குகின்றான். அதில் இருந்து அபிவிருத்தியை, பரக்கத்துகளை உண்டாக்குகின்றான். சந்ததிகளை அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இஸ்திக்ஃபாரின் மூலமாக வெளிப்படுத்துகின்றான் என்பதனை அல் குர்ஆன் போதனையாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது. ஆகவே கண்ணியமான சகோதரிகளே, அல்லாஹ்வினுடைய மக்ஃபிரத்தை அடையக்கூடிய கூட்டத்திலே எம்மை இணைத்துக் கொள்வதற்கு நாம் முயற்சிகளை செய்து கொள்ள வேண்டும். இந்த பரிசுத்த ரமலான் அடுத்து எம்மோடு சங்கமிக்கும் அடுத்த வரும் என்பதனை அறியாதவர்களாக இருக்கின்றோம். ஆகவே இந்த ரமலானில் அதிகமாக இந்த நடுப்பகுதியிலே இஸ்திக்ஃபார் செய்து எஞ்சியிருக்கக்கூடிய ரமலானுடைய பகுதியை எந்த அளவுக்கு ஆர்வத்துடன், ஆசையுடனும் ரமலானுடைய ஆரம்பத்திலிருந்து இதுவரைக்கும் நாம் திடகாத்திரம் பூண்டவர்களாக நல்லமல்களிலே ஈடுபட்டு வந்தோமோ, அதே போன்று எதிர்நோக்கக்கூடிய நாட்களிலும் நாம் எம்மை அந்த நேர காலங்களை ஒதுக்கி அதிகமான நல்லமல்கள் செய்து அல்லாஹ்வினுடைய அருளுக்கும் அவனுடைய மக்ஃபிரத்துக்கும் இந்த ரமலான் எம்மை விடைபெற்று செல்கின்ற பொழுது இத்துக்கும் மினன்னார், நரக விடுதலையை ஒப்புவித்து செல்லக்கூடிய அந்த கூட்டத்திலும் வல்லவன் ஹக்கு சுப்ஹானஹு வ தஆலா எம் அனைவர்களையும் சேர்த்தருளி அவனுடைய நெருக்கத்துக்குரிய நல்லடியார்களாக அல்லாஹ் இந்த ரமலானின் மூலமாக உயர்ந்த தக்வாவை, இறையச்சத்தை சம்பாதித்து கொண்ட நற்கூட்டத்திலே அனைவர்களையும் சேர்த்தருள்வானாக. வாஹிர் தஅவானா அனில் ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். வஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله الله